بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب تائی نے کمرے کے دروازے اندر جھانکا۔ محمل سے کہو شاپنگ کے لیے چلے، اس کے جوتے کا ناپ لینا ہے ورنہ بعد میں خود کہے گی کہ پورا نہیں آتا۔ وہ بیڈ پہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی جبکہ مسرت الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ تائی کی آواز پہ دونوں نے بری طرح چونک کر انہیں دیکھا تھا جو اسے نظر انداز کیے مسرت سے مخاطب تھیں۔ تو وسیم والا قصہ ابھی تک باقی ہے؟ اس نے کوفت سے سوچا۔ پہلے کچھ دنوں میں پے در پے ہونے والے واقعات نے وقتی طور پر اسے وہ معاملہ بھلا دیا تھا، یہ بھی کہ حسن کی مخالفت بھی ابھی بھی برقرار تھی۔ مگر تائی اماں، میں انکار کر چکی ہوں۔ لڑکی، میں تمہاری ماں سے بات کر رہی ہوں، مگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ نرم مگر مضبوط تھا۔ مسرت، اس سے کہو تیار ہو جائے، میں گاڑی میں اس کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ کھٹ کھٹ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا، وہ اس سے زیادہ بے بس نظر آ رہی تھیں۔ اماں، آپ ابھی چلی جاؤ محمل، ورنہ وہ ہنگامہ کر دیں گی۔ یہ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ زج سی ہو کر کتابیں رکھنے لگی۔ شاید حسن کچھ کر سکے، مجھے حسن سے بہت امید ہے اور مجھے اللہ سے ہے۔ وہ کچھ سوچ کر عبایا پہننے لگی، پھر سیاہ حجاب چہرے کے اگرد لپیٹا اور پن لگائی، اور خواہ مخواہ ہنگامہ کرنے کا فائدہ نہ تھا۔ چلی ہی جائے تو بہتر ہے، باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ لاؤنج میں سیڑھیوں کے پاس لگے آئینے کے سامنے رکی، ایک نظر اپنے عکس کو دیکھا۔ سیاہ حجاب میں سنہری چہرہ دمک رہا تھا، اونچی پونی ٹیل سے حجاب پیچھے سے اٹھ سا گیا تھا اور وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ یوں ہی خود کو دیکھتے پلٹی ہی تھی کہ آخری سیڑھی اترتے حسن پہ نظر پڑی۔ کدھر جا رہی ہو؟ تائی اماں کے ساتھ شادی کی شاپنگ پہ۔ تم راضی ہو محمل؟ وہ بھونچکا سا اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس گھر میں مجھے اپنی رضا سے فیصلے کا اختیار نہیں ملا حسن بھائی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتے رہا، پھر آہستہ سے لب وا کیے۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اور محمل کو لگا اس نے تھپڑ دے مارا ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بمشکل ضبط کر پائی تھی۔ ہاں، میں تمہیں اس دلدل سے نکالنے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کورٹ میرج کی بات کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے یہ بات کریں گے۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے محمل؟ یہ تمہاری شادی زبردستی وسیم سے کرا دیں گے اور تم… حسن بھائی پلیز، آپ کو پتا ہے کورٹ میرج کیا ہوتی ہے؟ سرکاری شادی، کاغذوں کی شادی۔ میں ایسی شادی کو نہیں مانتی جس میں لڑکی کے ولی کی مرضی شامل نہ ہو۔ اور میں کیوں چھپ کر شادی کروں؟ نہ آپ سے نہ وسیم سے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ وہ بے بسی سے سامنے سے ہٹا تو وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ مہتاب تائی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ وہ اندر بیٹھی اور دروازہ ذرا زور سے بند کیا۔ اسی پل ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا۔ اس نے ڈرائیور سمجھ کر یوں ہی بیک ویو میں دیکھا تو جھٹکا لگا۔ وہ وسیم تھا اور اپنی ازلی معنی خیز انداز میں مسکراتے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو چکی ہے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ لب کچلتی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ تائی مہتاب منگنی کی شاپنگ کر رہی تھی یا شادی کی، وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ بس چپ چاپ ان کے ساتھ میٹرو میں چلی آئی۔ وہ جہاں بیٹھی تھی ان کے ساتھ بیٹھے گئی۔ سنا ہے تم نے بڑا شور ڈالا ہے۔ تائی اٹھ کر ایک شوکیس کے قریب گئی تو وہ اس کے ساتھ صوفے میں دھس کر بیٹھا۔ محمل بدک کر اٹھی۔ ارے بیٹھو بیٹھو، مجھے تم سے ہی بات کرنی ہے۔ شاپ کی تیز پیلی روشنیوں سے وسیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ گریبان کے کھلے بٹن، گردن سے لپیٹی چین اور شوخ رنگ کی شرٹ، اسے کراہت سی آئی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ وہ استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ اس کے ذہن کے پردے پہ ایک چہرہ سا ابھرا، ایک اندرونی خواہش، ایک دبتی دباتی محبت کی ادھوری داستان۔ اس نے بے اختیار سر جھٹکا۔ نہ آپ سے نہ کسی اور سے۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ایسے نہیں محمل ڈیئر، ابھی تو ہم نے بہت سا وقت گزارنا ہے۔ وہ کھڑے ہو کر اس کے قریب آیا۔ وہ پھر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دکان لوگوں سے بھری ہوئی تھی، پھر بھی محمل کو اس کا بے باک انداز سے خوف آتا تھا، نہ معلوم وہ کیا کر ڈالے۔ اچھا ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ ادھر آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ تائی اماں، بے بسی سی وہ بھیڑ میں تائی مہتاب کو تلاشنے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہاری تائی کو ان کی کوئی فرینڈ مل گئی ہیں، وہ ابھی نہیں آئیں گی۔ تم ادھر قریب تو آؤ نا محمل ڈیئر۔ وسیم نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامنا چاہی۔
اس کی انگلیاں اس کی کلائی سے ذرا سی مس ہوئی. محمل کو جیسے کرنٹ سا لگا. ہاتھ میں پکڑا ہینڈ بیگ میں سے پوری قوت سے وسیم کے منہ پر دے مارا. گھٹیا آدمی پیچھے ہٹو، وہ چلائی تھی. بیگ اس کی ناک پہ زور سے لگا تھا. وہ بل بلا کر پیچھے ہٹا. شور کی آواز پہ بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہوئے. سیلز بوائز کام چھوڑ کر ان کی طرف لپکے. وسیم تو غصے سے پاگل ہی ہو گیا. ناک پہ ہاتھ رکھے وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا. کیا تماشا ہے؟ کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ میڈم کیا ہوا؟ یہ بندہ کیوں تنگ کر رہا ہے آپ کو؟ بہت سی آوازیں آس پاس سے ابھری. پھر کچھ لڑکوں نے وسیم کو بازوؤں سے پکڑ رکھا تھا. یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، اکیلی لڑکی جان کر. اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور کہہ کر پیچھے ہٹ گئی. اسے معلوم تھا کہ اب کیا ہوگا، اور واقعی وہی ہوا. اگلے لمحے وہ لڑکے وسیم پہ پل پڑے. وہ گالیاں بکتا خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سب زیادہ تھے. مارو اسے، مارو، شریف لڑکیوں کو چھیڑتا ہے. ایک عمر رسیدہ صاحب ہجوم کے پاس کھڑے غصے سے کہہ رہے تھے، زور سے مارو، اسے عبرت کی مثال بنا دو. اپنے گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ اور وہ ماں جب تک دکان میں لگے ہجوم تک پہنچتی وسیم کو مار مار کر ادھموا کر چکے تھے. تائی اس کی طرف لپکی. تھوڑی ہی دور صوفے پہ بیٹھی محمل ٹانگ پہ ٹانگ رکھے مطمئن سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی. محمل اسے کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے باپ کے کہنے پہ مجھے کبھی ایسے ہی مارا گیا تھا. بکواس مت کرو، بڑی دلچسپ بکواس ہے، اب انجوائے کریں نا. وہ محفوظ سی وسیم کو پٹتے دیکھ رہی تھی. شاپ کا بوکھلایا ہوا مینیجر اور سیلز بوائز مشتعل نوجوانوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے. سر پلیز دیکھیں. سیلز بوائز کی منت کے باوجود لڑکے ان کو دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کر رہے تھے. حواس باختہ سی تائی مہتاب ان کی طرف دوڑی. میرے بیٹے کو چھوڑو، پرے ہٹو مردودو. وہ چلا چلا کر ان لڑکوں کو ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی. صوفے پہ بیٹھی محمل مسکراتے ہوئے چپس کا پیکٹ کھول رہی تھی. اب مرتے دم تک مجھے ساتھ نہیں لائیں گی. ساری صورتحال سے لطف اندوز وہ چپس نکال کر کھانے لگی. اس نے دروازہ ہولے سے بجایا. مدھم دستک نے خاموشی میں ارتعاش سا پیدا کیا. آ جاؤ محمل. اندر سے فرشتے کی تھکن زدہ مسکراتی آواز آئی. اس نے حیرت سے دروازہ کھولا. السلام علیکم. آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں ہوں؟ میں تمہاری چاپ پہچانتی ہوں. وہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ لحاف پڑا تھا، ہاتھ میں کوئی کتاب تھی. بھورے سیاہ بال شانوں پہ تھے اور چہرے پہ ذرا سی تھکن تھی. محمل اندر داخل ہوئی تو فرشتے نے کتاب سائڈ ٹیبل پہ ڈال دی اور ذرا سا کھسک کر جگہ بنائی. آؤ بیٹھو. نائس روم. فرسٹ ٹائم آئی ہوں آپ کے ہاسٹل. محمل ستائشی نگاہیں اطراف میں ڈالتی بیڈ کی پائٹی کے قریب بیٹھی. وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی، جبکہ فرشتے بالکل مختلف گھر والے حلیے میں تھی. پھر کیسا لگا ہاسٹل؟ بہت اچھا. اور آپ آج اسکول کیوں نہیں آئی؟ یوں ہی، طبیعت ذرا مزمحل سی تھی. وہ تھکان سے مسکرائی. اس کا چہرہ محمل کو بہت زرد سا لگا. شاید وہ بیمار تھی. اپنا خیال رکھا کریں. پھر قدرے توقف سے گویا ہوئی. آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل کر کیوں نہیں رہتی؟ وہ آپ کا بھی گھر ہے، آپ کا حق ہے اس پہ. آپ کو اس گھر سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے. مجھے مٹی کے مکان میں کیا کرنا ہے؟ وہ تو میں ایک دن خود بھی بن جاؤں گی. مجھے تو رشتوں میں سے حق چاہیے. تو ان پہ زور دینا. کوئی اور بات کرو محمل. وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی. مجھے علم ہی نہ تھا کہ میری ایک بہن بھی ہے، اور ساری عمر میں بہن کے لیے ترستی رہی. ہم لوگوں کے ساتھ کے لیے نہیں ترستے محمل، ہم لوگوں کے ساتھ کی چاہ کے لیے ترستے ہیں اور اسی چاہ سے محبت کرتے ہیں. وہ لوگ مل جاتے ہیں تو پھر یوں لگتا ہے کہ وہ تو کچھ نہ تھے. سب کچھ تو وہ چاہ تھی جس کی ہم نے صدیوں پرستش کی تھی. آپ بیمار ہو کر کافی فلسفی ہو گئی ہیں، سو پلیز. اچھا سنیں، ایک بات بتاؤں؟ وہ پرجوش سے بتانے لگی. کل تائی اماں مجھے وسیم کے ساتھ شاپنگ پہ لے گئیں اور میں نے اسے شاپ میں لوگوں سے پٹوا دیا. بری بات، قرآن کی طالبہ ایسی ہوتی ہے کیا؟ ارے اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا. یو نو، سیلف ڈیفینس. ہمایوں کیسا ہے؟ ایک دم اس نے پوچھا اور خود بھی حیران رہ گئی. اب بہتر ہے؟ او شکر الحمدللہ. وہ واقعتاً خوش ہوئی تھی، چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا. فرشتے بغور اس کے تاثرات جانچ رہی تھی. تم اسے پسند کرتی ہو رائٹ؟ اس کی نگاہیں بے اختیار جھک گئیں. رخسار گلابی پڑ گئے. اسے توقع نہ تھی کہ فرشتے اتنے آرام سے پوچھ لے گی. بتاؤ نا. فرشتے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا. مجھے پتا نہیں. مجھے سچ بولنے والی محمل پسند ہے.
ہاں شاید، اس نے اعتراف کرتے ہوئے پل بھر کو نگاہیں اٹھائیں۔ فرشتے ہنوز سنجیدہ تھی۔ اور ہمایوں؟ ہمایوں؟ اس کے لب مسکرا دیے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ سر جھکائے مسکراتی ہوئی بیڈ شیٹ پہ انگلی پھیر رہی تھی اور دوسری طرف دیر تک خاموشی چھائی رہی تو اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فرشتے بالکل خاموش تھی۔ اس کے دل کو یوں ہی شک سا ہوا، کہیں فرشتے تو ہمایوں سے؟ آخر وہ دونوں ساتھ پلے بڑھے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ یہی کہ جب میں ہمایوں کے لیے تمہارا رشتہ لینے جاؤں گی تو کریم چچا مجھے شوٹ تو نہیں کر دیں گے؟ آخر میں ہمایوں کی بہن ہوئی نا۔ اور محمل کھلکھلا کر ہنستی۔ سارے وہم، شک و شبہے ہوا ہو گئے۔ فرشتے بھلا ایسی فیلنگز کیسے رکھ سکتی ہے؟ وہ عام لڑکیوں سے تو مختلف ہے۔ اچھا یہ دیکھو، اس نے کتاب میں ایک لفافہ نکالا۔ ایک لنچ انویٹیشن ہے۔ مجھے انوائٹ کیا ہے نسیم آنٹی نے۔ وہ اماں کی ایک پرانی فرینڈ ہے، انہی کے کلب میں سے ایک سنڈے کو۔ تم چلو گی؟ مگر ادھر ہے کیا؟ مجھے تو پتا نہیں، صرف لنچ ہے، آنٹی نے کہا ہے۔ اگر میں آ جاؤں تو اچھا ہے، اماں کچھ پرانی فرینڈ سے بھی تو مل لوں گی۔ تم چلو گی؟ شور۔ وہ پورے دل سے مسکرائی اور پھر کچھ دیر بیٹھ کر واپس چلی آئی۔ اتوار کی دوپہر مقررہ وقت وہ مسجد کے برآمدے میں کھڑی تھی، سیاہ عبایا میں ملبوس، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ کھڑی بار بار کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی۔ عبایا وہ اب کبھی کبھی باہر پہنتی تھی، ہاں نقاب نہیں کرتی تھی، صرف حجاب کر لیتی۔ دفتن اوپر سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی۔ محمل نے سر اٹھایا۔ فرشتے تیزی سے زینے اتر رہی تھی، ایک ہاتھ میں چابی پکڑے، دوسرے سے وہ پرس میں کچھ کھنگال رہی تھی۔ السلام علیکم، تم پہنچ گئی، چلو، عجلت میں کہتے اس نے پرس بند کیا اور برآمدے کی سیڑھیاں اترتی گئی۔ محمل اس کے پیچھے ہو لی۔ ہمایوں گھر میں ہی ہوگا، مل نہ لیں؟ وہ گیٹ کے باہر رک کر بولی تو محمل مسکرا دی۔ شور۔ وہ لاؤنج میں ہی تھا، صوفے پہ بیٹھے، پاؤں میز پہ رکھے، چند فائلز کا سرسری مطالعہ کر رہا تھا۔ انہیں آتے دیکھا تو فائلز رکھ کر کھڑا ہوا۔ خوش آمدید۔ فرشتے کے پیچھے آتی محمل کو دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے قدرے کمزور لگ رہا تھا، مگر ہاسپٹل میں پڑے ہمایوں سے وہ خاصا بہتر تھا۔ میں ہمایوں کو اتنے سالوں میں بھی السلام علیکم کہنا نہیں سکھا سکی محمل، اور کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ میں اسے کبھی نہ سکھا سکوں گی۔ فرشتے نے تھکی ہوئی سانسوں کو لے کر محمل کو بتایا۔ اچھا بھائی، السلام علیکم۔ وہ ہنس دیا تھا۔ بیٹھو۔ اور وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، مگر فرشتے کھڑی رہی۔ نہیں ہمایوں، ہمارے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، مگر تمہاری بہن تو بیٹھ گئی ہے۔ فرشتے نے مڑ کر محمل کو دیکھا جو آرام سے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ بہن اٹھو، ہم بیٹھنے نہیں آئے ہیں۔ محمل ایک دم گڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ فرشتے ہمایوں کی طرف پلٹی۔ بس ہم تمہارا حال پوچھنے آئے تھے، تم اب ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں، مگر بیٹھو تو صحیح۔ نہیں، ہمیں لنچ پہ جانا ہے، نسیم آنٹی کی طرف، اماں کی کچھ فرینڈ سے بھی ہم مل لیں گے۔ اور محمل، اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ محمل، ظاہر ہے میری بہن ہے تو میرے ساتھ ہی رہے گی نا؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ عبایا میں ملبوس وہ دونوں دراز قد لڑکیاں اس کے سامنے کھڑی تھیں، سیاہ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے، دونوں کی آنکھیں جیسے سنہری آنکھیں تھیں۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ ان میں سے کون زیادہ خوبصورت تھی۔ ہاں، فرشتے 2 انچ زیادہ لمبی ضرور تھی۔ اس کے چہرے پہ ذرا سنجیدگی تھی، جبکہ محمل کے چہرے پہ کم عمری کی معصومیت برقرار تھی۔ اور یہ وہ محمل تو نہ تھی جسے وہ پہلی بار اس لاؤنج میں ملا تھا۔ سیاہ مکیش کی ساڑی، چھوٹی آستینوں کے چھلکتے گزار بازو اور اونچے جوڑے سے نکلتی گھنگریالی لٹوں والی، اسے ایک ایک نقش یاد تھا۔ وہ تو کوئی اور محمل تھی، یہ عبایا حجاب والی تو کوئی اور تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی کہ تم نے تو محمل کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ یہ میرا رنگ نہیں ہے، یہ صبغت اللہ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ چلو محمل۔ اوکے ہمایوں، اپنا خیال رکھنا، السلام علیکم۔ وہ محمل کا بازو تھامے مڑی ہی تھی کہ وہ پکار اٹھا۔ سنو فرشتے۔ ہاں، وہ دونوں ساتھ ہی پلٹی۔ تم بہت بولتی ہو، اور تم نے محمل کو ایک لفظ بھی بولنے نہیں دیا، تمہیں معلوم ہے؟ مجھے معلوم ہے، اور تم نے ساری عمر تو اسی کو سننا ہے۔ یہ کم ہے کہ میں نے تمہیں اس سے ملوا دیا، مگر نہیں، انسان بہت ناشکرا ہے۔ چلو محمل۔ وہ محمل کو بازو سے تھامے اسی طرح عجلت میں واپس لے گئی، اور وہ حیرتوں میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا، پھر سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ یہ فرشتے کو کس نے بتایا؟
इस गोल मेज के गिर्द दोनों अपनी नशिस्तों पे बोर सी बैठी थीं। बाकी कुर्सियों पे आंटी टाइप चंद खवातीन जलवा अफरोज थीं। महमल बार बार कलाई पे बंधी घड़ी को देखती। वो वाकई बहुत बोर हो रही थी। फरिश्ते ही थी जो अपने साथ बैठी नसीम आंटी से कोई न कोई बात कर लेती, वरना तो वो मुसलसल जमा ही रोकती, बेजारी से इधर उधर देख रही थी। इस मुल्क में औरतों को वो हुकूक हासिल नहीं है जो मर्दों को हैं। वो ना चाहते हुए भी मिसेस रजी की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो नाक चढ़ाए अपनी अंगूठियों से मुज़य्यन हाथों को हिला हिला कर कह रही थी। और ये इस सदी की सबसे बेवकूफ़ाना बात है कि अगर कोई कहे कि मर्द औरत से बरतर है, मैं तो ऐसी बातों को कतन नहीं मानती। बिल्कुल, वो सब गुरूर और तफाखुर में डूबी औरतें एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रही थी। महमल का पर्स मेज पे रखा था, उसने उठाकर गोद में रखा, फिर अंदर से अपना सफेद कवर वाला कुरान निकाला जो हमेशा साथ रखती थी। ये सब जहालत की बातें हैं मिसेस रजी। जब तक इस मुल्क में तालीम आम नहीं होगी, लोग औरत और मर्द के बराबर हुकूक तस्लीम नहीं करेंगे। और नहीं तो क्या, इसी कदामत परस्ती की वजह से आज हम यहाँ हैं और दुनिया चांद पे पहुंच गई है। उसने सर उठाया और जरा सा खंखारी। मुझे आप लोगों से इत्तेफाक नहीं है। तमाम खवातीन चौंक कर उसे देखने लगी। और मेरे पास इसके लिए दलील भी है, ये देखें। उसने गोद में रखा कुरान ऊपर किया। इधर सूरे निसा में। अरे नहीं प्लीज, ऑफ नहीं, नॉट अगेन, ओ प्लीज डोंट ओपन इट। मिली जुली नागवार मुस्तरब सी आवाजों पे वो रुक कर ना समझी के आलम में इन्हें देखने लगी। जी, खुदा के लिए इसको मत खोलें, वो कह रही थी, और वो हक दक बैठी रहेगी। ये मुसलमान औरतें थीं, ये वाकई मुसलमान औरतें थीं। इनको आसमानी किताबों पे ईमान न था, कुरान को सुनना नहीं चाहती थीं, उस अल्लाह की बात को नहीं सुनना चाहती थीं जिसने इनको माल दिया, हुस्न दिया। वो चाहता तो इन सांसें रोक देता, उनके दिल बंद कर देता, मगर उसने तो हर नेमत दे रखी थी, फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनना चाहती। ये कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, आप सुने तो सही, उसने कहना चाहा। प्लीज आप हमारी डिस्कशन में मखल ना हो। और खामोश हो गई। इतनी हठधर्मी, शायद वो बदनसीब औरतें थीं जिनको अल्लाह अपनी बात सुनवाना पसंद नहीं करता था। और हर वो शख्स जो रोज कुरान नहीं पढ़ता वो बदनसीब होता है, अल्लाह इससे बात भी करना पसंद नहीं करता। फिर वो उधर नहीं बैठी, तेजी से उठी, कुरान बैग में रखा और फरिश्ते से मैं घर जा रही हूँ कहे बगैर कुछ सुने वहां से चली आई। उसका दिल जैसे दर्द से फटा जा रहा था, आंसू उबलने को बेताब थे। समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे इस गम को काबू करे, कैसे कैसे मुसलमान होकर ये सब कुछ वो कह सकती थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। दिल बहुत भर आया तो आंसू बह पड़े। वो चेहरा फेरे खिड़की के बाहर देखने लगी। सड़क के एक तरफ दरख्त के पीछे को भाग रहे थे, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वो जिसे साथ लेकर आई थी। ताई महताब की बहू बनने पे ये एजाज तो उसे मिलना ही था, और वो रोक टोक भी कदरे कम हो गई थी, मगर अभी वो इन बातों को सोच नहीं रही थी। इसका दिल तो इन औरतों के रवैये पे अटक सा गया। उसे लगा एकदम गाड़ी झटके से रुकी और चौंक कर आगे देखने लगी। क्या हुआ? बीबी, वो गाड़ी गर्म हो गई लगता है, शायद रेडिएटर में पानी कम है, मैं देखना भूल गया था। ड्राइवर परेशानी से कहता बाहर निकला। वो गहरी सांस लेकर रह गई। सड़क कदरे सुनसान थी, गो के वक्फे वक्फे से गाड़ियां गुजरती दिखाई देती थी, मगर इर्द गिर्द आबादी कम थी। वो कोई इंडस्ट्रियल एरिया था, बहुत दूर ऊंची इमारतें दिखाई देती थीं। ड्राइवर बोनट खोल कर चेक करने लगा तो वो सर सीट से टिकाए आंखें मूंदे इंतजार करने लगी। बीबी, थोड़ी देर बाद उसकी खिड़की का शीशा बजा। उसने चौंक कर आंखें खोली, बाहर ड्राइवर खड़ा था। क्या हुआ? उसने शीशा नीचे किया। इंजन गर्म हो गया है, मैं कहीं से पानी लेकर आता हूँ, आप अंदर से सारे दरवाजे लॉक कर लें, मुझे शायद थोड़ी देर लग जाए। ठीक है, जाओ। उसने शीशा चढ़ाया, सारे लॉक बंद किए और चेहरे पे हिजाब का एक पल्लू गिराकर आंखें फिर से मूंद ली। अधेड़ उम्र ड्राइवर 6-7 बरस से इनके वहां मुलाजमत कर रहा था और खासा शरीफुन नफ्स इंसान था, सो वो मुतमईन थी। वो गर्मियों की दोपहर थी। थोड़ी देर में गाड़ी हबजदा हो गई।
घुटन और हब्स इतना शदीद था कि इसने शीशा खोल दिया। जरा सी हवा अंदर आई, मगर गाड़ी के साकिन होने के बायस माहौल पहले से ज्यादा गर्म हो गया। वो थोड़ी ही देर में पसीना पसीना हो गई। बेइख्तियार सीट पे तह करके रखा दुपट्टा उठाया और उससे हवा झलने लगी। गर्मी इतनी शदीद थी कि उसे लगा वो भट्टी में जल रही है। काफी देर गुजर गई, मगर ड्राइवर का कोई नामो निशान न था। बेख्तियार वो सूरत तलाक की तीसरी आयत आखिर से पढ़ने लगी, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। 1.5 घंटे से ऊपर होने को आया था। वो गर्मी से निढाल, पसीने में शराबोर कितनी ही देर दुआ कर रही थी, मगर जाने क्यों आज कोई रास्ता नहीं खोल रहा था। फिर जब सूरज सर पे पहुंच गया और बाहर से आती धूप गर्मी में इजाफा होता चला गया, तो उसने घबरा कर शीशे बंद कर दिए। और फिर से वही हुआ। घुटन ज़दा, हब ज़दा, बंद गाड़ी जैसे बंद डब्बा हो, या बंद कब्र, या समुंदर की तह में तैरती किसी मछली का पेट। मछली का पेट? उसने हैरत से दोहराया। ये मेरे दिल में कैसे ख्याल आया? ये मछली का पेट है। वो उलझी। और फिर उसे वो क्लब की औरतें याद आईं, उनका वो घमंडी रवैया। उनके ख्याल की रो भटकने लगी। पता नहीं वो क्यों उस रब की बात नहीं सुनना चाहती थी जिसके हाथ में इनकी सांसें हैं। अगर वो चाहे तो इनकी मुनकरीन की सांसें रोक दे, मगर वो ऐसा नहीं करता। क्यों? इसने खुद से सवाल किया। इसकी आवाज बंद शीशों से टकरा कर पलट आई। बाहर फिजा साफ साफ दिखाई दे रही थी। दूर से झलकती ऊंची इमारतें, उनके ऊपर आसमान, जहां से परिंदे उड़ते गुजर रहे थे। और जहां से परिंदे उड़ते हुए गुजरते थे, ये इमारतें, ये आसमान, ये जमीन, ये उड़ते परिंदे, ये जमीन को रौंदते हुए चलते मुतकब्बिर लोग, वो सब जिंदा थे। इनकी सांसें अपने इनकार के बावजूद नहीं रुकती थीं। क्यों? क्योंकि इनकी सांस इनको मिली मोहलत की अलामत है। महमल बीबी, किसी के गुनाह कितने ही शदीद हों, अगर सांस बाकी है तो उम्मीद है शायद कि वो लौट आए। वो रब तो इन नाफरमानों से भी मायूस नहीं हुआ। फिर तुम क्यों हुई? कैसे हुई? कोई उसके अंदर बोला था। वो जैसे सन्नाटे में आ गई। कितनी जल्दी वो ना मानने वालों से मायूस हो गई, उन पे कुढ़ने लगी। फिर क्यों वो किसी की हठधर्मी देखकर ये फर्ज कर बैठी कि वो कभी नहीं बदल सकती? क्यों उसने मायूस होकर बस्ती छोड़ दी? उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। बेइख्तियार उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। नहीं है कोई इलाह तेरे सिवा, पाक है तू, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। निदामत के आंसू उसके गालों पे लुढ़क रहे थे। उसे बस्ती नहीं छोड़नी चाहिए थी। अगर कुछ लोग कुरान नहीं सुनना चाहता, तो कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा। वो क्या थी? कुरान को उस रोज छत पे खोलने से ही बिदक उठने वाली आज किधर थी? सिर्फ इस स्याह फाम लड़की की जरा सी कोशिश, जरा उसे तजस्सुस को भड़काने वाले अमल से वो किसी न किसी तरह आज इधर पहुंच गई थी। अल्लाह इससे बात करता था, फिर अपनी पारसाई पे गुरूर और दूसरे के लिए तहकीर कैसी? इसके आंसू अभी बह रहे थे कि ड्राइवर सामने आता दिखाई दिया। उसके दोनों हाथों में पानी की बोतलें थीं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल ही देता है। बेइख्तियार उसके लबों से निकला था। उसे लगा उसकी तौबा शायद कबूल हो गई थी। कभी कभी उसे लगता था कि ईमान और तकवा भी सांप सीढ़ी का खेल की तरह होता है। एक सही कदम किसी मेराज पे पहुंचा देता है, दूसरा गलत कदम गहराई में, गहरी खाई में। बेइख्तियार उसने सोचा था। गाड़ी घर के सामने रुकी और ड्राइवर ने हॉर्न बजाया। चौकीदार गेट खोल रहा था जब इसकी निगाह साथ वाले बंगले पे पड़ी। तुम जाओ, मैं आती हूँ। वह सुबक रफ्तारी से बाहर निकली। ब्रिगेडियर साहब का चौकीदार वहीं गेट पर खड़ा था। उसने फौरन गेट खटकाया। सुनो, ये अपने साहब को दे देना। और चंद पैम्फलेट्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। इनसे कहना ये अमानत है, चाहे तो पढ़ लें, कोई दबाव नहीं, मगर मैं वापस जरूर लेने आऊंगी, पकड़ लो ना। मुतजब्जब से खड़े चौकीदार को पैम्फलेट्स थमाते वो वापस घर की जानिब भोली। कोई तो होगा जो उसे सुनना चाहेगा, आज नहीं तो कल नहीं, मगर कभी तो वो इन पैम्फलेट्स को खोलेंगे। कॉरिडोर में लगा सॉफ्ट बोर्ड आज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। शायद इस कैलीग्राफी के किनारों पे लगी अफशां की चमक थी जो सॉफ्ट बोर्ड के वस्त में आवेजा थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीवार के करीब आई। कैलीग्राफी बहुत खूबसूरत थी। उस पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बेटे इब्राहिम के वफात के मौके पर कहे गए अल्फाज रकम थे। वो गर्दन उठाए इन अल्फाज को पढ़ने लगी।
अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी रोते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इब्ने औफ, ये रहमत और शफकत है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। बेशक आंख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, लेकिन हम अपनी जबान से वही बात निकालेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत ज्यादा गमजदा हैं। वो मसहूर सी इसी तरह गर्दन ऊंची उठाए खड़ी वो अल्फाज बार बार पढ़ती गई। कुछ था इनमें जो बार बार खींचा था। वो वहां से जा ही ना पा रही थी। जाने के लिए कदम उठाती, मगर वो अल्फाज उसे रोक देते और वो वाकई फिर से रुक जाती। जब तफसीर की क्लास खत्म होने लगी तो बमुश्किल खुद को वहां से खींच लाई। कुरान खोलते हुए नजर दरमियान की किसी सफ़े पे गई। हर नफ्स मौत का जायका चखने वाला है। वो सफ़ा पीछे पलटने लगी। उंगली से वरक पलटते हुए एक जगह यूं ही निगाह फिसली। आज तुम एक मौत ना मांगो, बल्कि आज तुम कई मौतें मांगो। और वो सर झटक कर अपने सबक पे आई। आज की पहली आयत ये थी कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी एक पे मौत हाजिर हो जाए, ओहो मुझे क्या हो गया है, वो बेबसी से मुस्कुरा कर रह गई। आज तो सारी मौत की आयतें पढ़ रही हूँ, कहीं मैं मरने वाली तो नहीं हूँ। उफ महमल, फजूल मत सोचो। उफ, अपने आप को वो सरजनिश करने लगी। वो सर झटक कर नोट्स लेने लगी। मौत की वसीयत के मुतालिक आयत पढ़ी जा रही थी। उसे याद आया, अभी इसने एक हदीस में भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। अचानक लिखते लिखते इसका कलम फिसल गया। वो रुक गई, फिर आहिस्ता से सर उठाया। क्या कोई मरने वाला है? इसका दिल जोर से धड़का था। वो जो कुरान में पढ़ती थी वो इसके साथ पेश आ जाता था या आने वाला होता था। कभी माजी, कभी हाल, कभी मुस्तकबिल। कोई लफ्ज बेमकसद बेवजह इसकी आंखों से नहीं गुजरा था। फिर आज वो क्यों बार बार एक ही तरह की आयत पढ़ रही थी? क्या कोई मरने वाला है? क्या कोई उसे छोड़कर जाने वाला है? क्या उसे कुरान ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा है, उसे सब्र करने को कह रहा है? मगर क्यों? क्या होने वाला है? वो बेचैनी से कुरान के सफ़े को आगे पलटने लगी। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक सतर पर पढ़कर उसने ढेर सारे वरक उलटे। सब्र करने वाले अपना सिला। पूरा पढ़े बगैर उसने आखिर से कुरान खोला और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहो। फिर वो सफ़ा तेज तेज पलटती एक नज़र से सब गुजारती जा रही थी और कोई नहीं जानता वो कौन सी ज़मीन पे मरेगा। महमल का दम घुटने लगा। बेख्तियार घबरा कर उसने कुरान बंद किया। उसे पसीना आ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कुछ होने वाला था। क्या वो बर्दाश्त कर पाएगी? शायद नहीं। उसमें इतना सब्र नहीं है, वो कुछ ना बर्दाश्त कर पाएगी, कभी भी नहीं। उसने वहशत से इधर उधर देखा। मैडम मिसबाह का लेक्चर जारी था। लड़कियां सर झुकाए नोट्स ले रही थीं। कोई उसकी तरफ मुतवज्जा न था। उसने जरा सी गर्दन ऊपर उठाई। ऊपर छत थी, छत के पार आसमान था। वहां कोई उसकी तरफ जरूर मुतवज्जा था, मगर वहशत इतनी थी कि वो दुआ भी न मांग सकी। तभी आया अम्मा उसे दरवाजे में नजर आई। उनके हाथ में एक चिट थी। वो मैडम मिसबाह के पास गई और चिट इनकी तरफ बढ़ाई। मैडम ने लेक्चर रोक दिया और चिट थामी। महमल बिना पिलक झपके इनको देख रही थी। मैडम मिसबाह ने चिट पढ़कर सर उठाया, एक निगाह पूरी क्लास पे डाली, फिर चेहरा माइक के करीब किया। महमल, इब्राहिम प्लीज इधर आ जाएं। और उसे लगा था वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो जान गई थी कोई मरने वाला नहीं था। अब किसी को नहीं मरना था। उसका नाम पुकारा जा रहा था और उसकी एक ही वजह थी। जिसे मरना था वो मर चुका था। कहीं कोई उसका प्यारा मर चुका था। कुरान फाल नहीं निकालता था, सिर्फ आने वाले हालात के लिए तैयार करता था। यकीनन आयत के पढ़ने से कबल कोई मर चुका था। वो नीम जान कदमों से उठी और मैडम की तरफ बढ़ी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, मगर हम जबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो। ए इब्राहिम, बेशक हम तेरी जुदाई पे बहुत ज्यादा गमजदा हैं। सदियों से पहले कहे गए इस अल्फाज की बाज़गश्त उसे सारे हॉल में सुनाई दे रही थी। बाकी सारी आवाजें बंद हो गई थी। उसके कान बंद हो गए थे, जबान बंद हो गई थी। बस वो एक आवाज उसकी जहन में गूंज रही थी। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है, दिल गमगीन है। वो बमुश्किल मैडम मिसबाह के सामने खड़ी हुई। जी मैडम, आपका ड्राइवर आपको लेने आया है। इमरजेंसी है और आपको घर जाना है।
मगर वो पूरी बात सुने बगैर सीढ़ियों की तरफ भागी। नंगे पांव जीने फलांगती वो तेजी से ऊपर आई। जूतों का रैक एक तरफ रखा था, मगर महमल को इस वक्त जूतों का होश न था। वो संगे मरमर के फर्श पे नंगे पांव दौड़ती जा रही थी। गुफरान चचा की एकॉर्ड सामने खड़ी थी। ड्राइवर दरवाजा खोले मुंतजर खड़ा था। इसका दिल डूब कर उभरा। बीबी आप प्लीज खामोश रहे। वो बमुश्किल जब्त करती अंदर बैठी। और जल्दी चलो। उसका दिल यूं ही धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आएगा। आगा हाउस का मेन गेट पूरा खुला था। बाहर गाड़ियों की कतार लगी थी। ड्राइववे पे लोगों का जम्मे गफीर इकट्ठा था। गाड़ी अभी गेट के बाहर सड़क पर ही थी कि वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। नंगे पांव तारकोल की सड़क पे जलने लगे, मगर वो इस वक्त उसको जलन की परवाह किसी थी। उसने रश में घरे घिरे आगा जान को देखा, गुफरान चचा को देखा, हसन को देखा। वो सब उसकी तरफ बढ़े थे, मगर वो अंदर की तरफ लपक रही थी। लोगों को इधर उधर हटाती वो इन आवाजों तक पहुंचना चाहती थी जो लॉन से आ रही थीं। औरतों के बीन, रोने की आह व बका की आवाजें। लोग हटकर इस सफेद यूनिफॉर्म और गुलाबी स्कार्फ वाली लड़की को रास्ता देने लगे थे। वो भागती हुई लॉन तक आई और फिर घास के दहाने पे बेख्तियार रुक गई। लॉन में औरतों का एक हुजूम इकट्ठा था। दरमियान में चारपाई रखी थी, उस पे कोई सफेद चादर ओढ़े लेटा था। चारपाई के चारों तरफ औरतें रो रही थीं। उनके चेहरे गडमड हो रहे थे। एक फिजा चच्ची थी और हाँ, नाइमा चच्ची भी थी। वो सीने पे दो हत्थड़ मारकर रोती। रजिया फुफ्फी भी थी और वो ऊंची आवाज में बीन करती। महताब ताई भी थी। सब इधर मौजूद थे। तो फिर कौन था इस चादर पे? कौन था वो? इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। सारा खानदान इकट्ठा था, बस एक चेहरा न था। अम्मा! इसके लब फड़फड़ाए। उसने इन्हें पुकारने के लिए लब खोले, मगर आवाज ने गोया साथ छोड़ दिया। वो वहशत से इधर उधर देखने लगी। शायद इसकी माँ किसी कोने में बैठी हो, मगर वो कहीं नहीं थी। उसकी माँ कहीं नहीं थी। महमल, महमल! वो औरतें उसे पुकार रही थीं। उठ उठ कर उसे गले से लगा रही थीं। किसी ने रास्ता बनाया, कोई मैयत के पास से हट गया, कोई उसे हाथ से पकड़कर चारपाई के करीब ले आया, किसी ने शानों पे जोर देकर उसे बिठा दिया, किसी ने मैयत के चेहरे पर से चादर हटाई। कौन क्या कर रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारी आवाजें आना बंद हो गईं। इर्द गिर्द की औरतों के लब हिल रहे थे, मगर वो सुन नहीं पा रही थी कि वो क्या कह रही हैं। वो रो रही हैं या हंस रही हैं। वो तो बस एक टक बिला झपके इस जर्द चेहरे को देख रही थी जो चारपाई पे आंखें मूंदे लेटा था। नथनों में रुई डाली गई थी और चेहरे के गर्द सफेद पट्टी थी। वो चेहरा वाकई अम्मा से बहुत मिलता था, बिल्कुल जैसे अम्मा का चेहरा हो, और शायद वो अम्मा ही का चेहरा था। उसे बस एक पल लगा था यकीन आने में, और फिर उसने चाहा कि वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगे, नोहा करे, बीन करे, जोर जोर से चिल्लाए। मगर वो रहमतुल्लिल आलमीन के कहे गए अल्फाज, मगर हम जबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राजी हो, और उसके लब खुले रह गए। आवाज हलक में दम तोड़ गई। जबान हिलने से इनकारी हो गई। इसका शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीटे, सीने पे दो हत्थड़ मारकर बीन करे, दुपट्टा फाड़ डाले और इतना चीख चीख कर रोए कि आसमान हिल जाए। और फिर उसने हाथ उठाए भी, मगर नौहा करने वाले अगर तौबा किए बगैर मर गई तो उसके लिए तारकोल के कपड़े और आग के शोले की कमीज होगी। जो गरीबान चाक करे और रुखसारों पर तमाचे मारे और बीन करे, वो हम में से नहीं है। ये हिदायत तो एक अबद तक के लिए थी। उसके हाथ उठने से इनकारी हो गए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लब खामोश थे। उसे रुलाओ, उसे कहो ऊंचा रो ले, वरना ये पागल हो जाएगी। इससे कहो दिल हल्का कर ले। बहुत सी औरतें इसके करीब जोर जोर से कह रही थीं, मेरी बच्ची। ताई महताब ने रोते हुए इसे गले से लगाया। वो उसी तरह साकित सी बैठी माँ की मैयत को देख रही थी। आंखों से आंसू के गर्दन पे लढ़क रहे थे। उसका पूरा चेहरा भीग गया था, मगर जबान नहीं हिलती थी। मुसर्रत तो ठीक ठाक थी, फिर कैसे? बस सुबह कहने लगी कि सीने में दर्द है। हम फौरन उनको हॉस्पिटल लेकर गए, मगर अधूरी अधूरी सी आवाजें इसके इर्द गिर्द आ रही थीं, मगर उसे सुनाई नहीं दे रहा था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसे लगा उसे चक्कर आ रहे हैं। अजीब सी घुटन थी। इसके सांसें बंद होने लगा। वो एकदम उठी और औरतों को हटाती हुई अंदर भाग गई।
किसी ने दरवाजे पे हल्की सी दस्तक दी। एक दफा, दो दफा, फिर तीसरी दफा। इसने घुटनों पे रखा सर हौले से उठाया। दरवाजा बज रहा था। वो आहिस्ता से उठी, बेड से उतरी, स्लीपर पाँव में डाले और कुंडी खोली। बाहर फिजा चची खड़ी थी। महमल बेटा, तुम्हारे आगा जान तुम्हें बुला रहे हैं। आती हूँ, उसने हौले से कहा। फिजा चीची पलट गई। कुछ देर यूं ही इधर खड़ी देखती रही, फिर आ गई। सीढ़ियों के करीब लगे आईने के पास गुजरते हुए वो पल भर को रुकी। इसका अक्स भी रुक कर उसे देख रहा था। हल्के नीले रंग की शलवार कमीज पे सफेद मलमल का दुपट्टा सर पे लिए वो कमजोर पुरमुर्सदा सी महमल ही थी। हाँ, शायद वो वही थी। सफेद दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा कुमलाया हुआ लग रहा था। आंखों के गर्द गहरे हल्के थे। वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। आगा जान के कमरे में सब चचा और चचियां मौजूद थीं। वसीम भी एक तरफ खड़ा था। आओ महमल। उसे आता देखकर आगा जान ने सामने सोफे की तरफ इशारा किया। आज अम्मा को गुजरे चौथा दिन था और घर वालों का रवैया पहले की बनिस्बत अब खासा नरम था। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई। उस सुबह जब मुसर्रत की डेथ हुई थी, उसने दर्द शुरू होते होते कुछ चीजें वसीयत की थी तुम्हारे लिए, उसे अलग रखा था। अब मजीद नहीं जी पाएगी, हमने सोचा कि हम तुम्हें दे जाएं। उन्होंने एक तरफ रखा डब्बा उठाया। महमल ने सर उठाकर डब्बे को देखा। ये डब्बा अम्मा के लिए जेवरात का था। वो उसे हमेशा ताला लगाकर अलमारी के निचले खाने में रखती थी। ये एक डब्बा था, उसकी ये चाबी है, तुम खुद देख लो। और साथ ही कुछ रकम थी, इसकी जमा पूंजी। इसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दूं, मगर मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे ही हवाले कर दूं, तुम बेहतर फैसला कर सकती हो। उन्होंने एक फूला हुआ लिफाफा डब्बे के ऊपर रखा। महमल ने आहिस्ता से लिफाफा उठाया और खोल कर देखा। अंदर हजार हजार के कई नोट थे। शायद अम्मा ने इसके जहेज के लिए रखे थे। इसका दिल भर आया। इसने लिफाफा एक तरफ रखा और चाबी से कांसनी डब्बे का ताला खोला। अंदर कुछ जेवरात थे, खालिस सोने के जड़ाऊ जेवरात। उसने डब्बा बंद कर दिया। मालूम नहीं अम्मा ने कब से ये संभाल रखे थे। वसीम और समेत सारे लोग उस वसीयत के वक्त मौजूद थे। तुम सबसे पूछ सकती हो, मैंने तुम्हारा पूरा हक अदा कर दिया है या नहीं। उसने भीगी आंखें उठाई। सामने सोफों और कुर्सियों पे बैठे तमाम नफूस के चेहरे मुतमईन थे, मुतमईन और बेनियाज। चीजें तो आपने अदा कर दी हैं आगा भाई, मगर मुसर्रत की वसीयत। दफतन फिजा चच्ची ने इस्तराब से पहलू बदला। ओहो फिजा, अभी इसकी माँ को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं। ताई महताब ने निगाहों से तंबीह की। मगर भाई, मुसर्रत ने कहा था कि जल्द अज जल्द। रहने दो फिजा, हम इसका फैसला महमल पर छोड़ चुके हैं। इसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा। मगर एटलीस्ट उसे बता तो दें। अभी तो इसका गम तो हल्का होने दो फिर। इनकी दबी दबी सरगोशियां उसे बेचैन कर गईं। ताई अम्मा, क्या बात है? अम्मा ने कुछ और भी कहा था। सब एकदम खामोश होकर एक दूसरे को देखने लगे। महमल, मैं तुम्हें कुछ दिन तक बताऊंगी, अभी इस किस्से को छोड़ो। प्लीज ताई अम्मा, मुझे बताएं। मगर तुम्हारा गम अभी। मैं ठीक हूं, मुझे बताएं। उसने बेचैनी से बात काटी। ताई महताब ने एक नजर सबको देखा, फिर कदरे हिचकिचा कर बोली, बात यह है कि मुसर्रत ने मरने से पहले वसीम को बुलाकर उनके सामने तुम्हारे आगा जान से कहा था कि अगर वो बच ना सके तो जितनी जल्दी हो हम महमल को वसीम की दुल्हन बनाकर सहारा दें, उसको बेआसरा ना छोड़े। और तुम्हारे आगा जान ने उससे वादा कर लिया था कि वो ऐसा ही करेंगे। वो अपनी जगह सुन सी हो गई। जमीन जैसे कदमों तले सरकने लगी थी और आसमान सर से हटने लगा था। अम्मा ने ये सब कहा था? हाँ, ये सब लोग जो हैं यहाँ इस बात के गवाह हैं। तुम किसी से भी पूछ लो। वो एकदम बिल्कुल चुप हो गई। अजीब बात थी, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। लेकिन महमल, हमने फैसला तुम पर छोड़ दिया है। तुम चाहो तो ये शादी करो, चाहो तो ना करो। हमने तुम्हें इसलिए आगाह कर दिया कि तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी। ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उसकी बात रखती हो या नहीं। हम में से कोई तुम पे जोर नहीं डालेगा। वो सर झुकाए कांसनी डब्बे को देख रही थी। जहन में जैसे छक्कड़ चल रहे थे। मगर ये डब्बा और लिफाफा सबूत था कि ये वसीयत वाकई उसकी माँ ने की थी।
اگر تمہیں منظور ہے تو ہم اگلے جمعہ کو نکاح رکھ لیتے ہیں۔ مسرت کی خواہش تھی کہ یہ کام جلد از جلد کیا جائے، اگر نہیں کی تو کوئی بات نہیں، تم جو چاہو گی وہی ہوگا۔ مہتاب تائی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئیں۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھیں پھر سے بھیگ چکی تھیں۔ کمرے میں موجود تمام نفوس دم سادے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھوں گی، آپ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ پھر وہ رکی نہیں، ڈبہ اور لفافہ اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کچن میں کرسی پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں صبح و شام کی دعاؤں اور اذکار کی کتاب تھی۔ وہ منہمک سی بڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پہ اور کلمہ اخلاص پہ اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ، جو یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ محمل، کسی نے زور سے کچن کا دروازہ کھولا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامیہ عجلت میں اندر داخل ہوئی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے، ڈرائنگ روم میں جاؤ مل لو۔ کون ہے؟ وہی پولیس والا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ ہمایوں آیا ہے؟ کتنی ہی دیر کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے اسے بند کیا، سلیب پہ رکھا، لباس کی شکنیں درست کیں، سیاہ دوپٹہ ٹھیک سے سر پہ لے کر باہر آ گئی۔ ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی، جیسے دو لوگ گفتگو میں مشغول ہوں۔ یہ ہمایوں سے کوئی بات کر رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی اندر آئی۔ ڈرائنگ روم میں اور ڈائننگ ہال کے درمیان سفید جالی دار پردہ تھا۔ وہ پردے کے پیچھے ذرا دیر کو رکی۔ سامنے بڑے صوفے پہ ہمایوں بیٹھا تھا، اس کے بالکل مقابلے سنگل صوفے پہ آرزو بیٹھی تھی، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، آدھی پنڈلی تک ٹراؤزر پہنے اپنے مخصوص بے نیاز حلیے میں تھی، کٹے ہوئے بالوں میں ہاتھ پھیرتی وہ ہنس ہنس کر ہمایوں سے کچھ کہہ رہی تھی۔ جانے کیوں اسے یہ اچھا نہ لگا۔ اس نے ہاتھ سے پردہ سمیٹا اور اندر قدم رکھا۔ وہ جیسے اس کو دیکھ کر کچھ کہتے کہتے رکا، پھر بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ بلیو شرٹ اور گرے پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح بہت شاندار لگ رہا تھا۔ آغا جان اسے پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی اسے اندر آنے دیا، شاید اس لیے کہ وہ اب ان کی بہو بننے والی تھی اور اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ السلام علیکم، وہ آہستہ سے کہہ کر سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آرزو کے چہرے پہ ذرا سی ناگواری ابھری، جیسے ہمایوں نے نہیں دیکھا۔ وہ پوری طرح محمل کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے مسز ابراہیم کی ڈیتھ کا پتہ چلا، مگر دیر سے۔ میں کراچی گیا ہوا تھا، آج ہی آیا ہوں۔ فرشتے نے جیسے بتایا میں آ گیا۔ آئی ایم ویری سوری محمل، وہ واپس صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بہت تعصب سے کہہ رہا تھا۔ محمل جواب دینے سے پہلے ایک نظر آرزو کو دیکھا۔ آرزو باجی، اب جا سکتی ہیں، اب میں آ گئی ہوں۔ ہاں شور، آرزو اٹھ کھڑی ہوئی، مگر جاتے ہوئے ان کو شادی کا کارڈ دے دینا۔ استہزائیہ مسکرا کر وہ گویا جتا گئی تھی اور محمل کے سینے میں حوق سی اٹھی۔ کس کی شادی؟ وہ چونکا تھا۔ محمل کی شادی وسیم کے ساتھ۔ آپ کو نہیں پتا یہ ایس پی صاحب؟ اسی فرائیڈے ان کا نکاح ہے، آپ ضرور آئیے گا، میں آپ کا کارڈ نکلوا دیتی ہوں، ٹھہریے، وہ خوش دلی سے کہتی باہر نکل گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں حیرت تھی، بے پناہ حیرت۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ سر جھکائے ناخن کھرچتی رہی۔ مگر کیوں محمل؟ آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے، پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، اس نے تل ملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی، مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو ان کی ڈیتھ کے وقت مسجد میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا، سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ وہ مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور نہایت احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ گئی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں، کرنے دیں، آپ کو کیا؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہیں جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکھڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مسجد کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح کو جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے
तो वो मुझे करने दें जो मेरी माँ चाहती थी। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते, इसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी, आप जा सकते हैं। वो एक तरफ पीछे हटकर खड़ी हो गई। इसी पल पर्दा हटाकर आरज़ू नमूदार हुई। आपका कार्ड, आइएगा ज़रूर। उसने मुस्कुराकर हुमायूं की तरफ कार्ड बढ़ाया। हुमायूं ने एक कहर आलूद नज़र कार्ड पे डाली और दूसरी महमिल पे, फिर लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। नो प्रॉब्लम। आरज़ू ने शाने उचकाकर कार्ड लिए और वापस मुड़ गई। अम्मा, ये किस मझधार में आप मुझे छोड़कर चली गईं? क्यों किया उन्होंने ये फैसला? क्यों अम्मा? वो दोनों हाथों में सर गिराए सोचती रह गई। जज़ाकल्लाहु खैर। शुक्र।